అదృష్టం చేసిన కాబట్టి ఈరోజు ఇంత వాకింగ్ నాకు దొరికింది. నాకైతే ఏడ్చేసి శక్తి ఎంత పోయినట్టు అయింది. ఎందుకంటే అయ్యగారు వాకింగ్ అలాగుంది. అయ్యగారికి కుటుంబాలు ఇంకా బలపడాలి, ఇంకా ఇలాంటి వాక్యాలు ఇంకా చాలా చాలా మాకు దొరకాలని దేవుని అడుగుతున్నాము. ఎంత అదృష్టం ఉంటగానే ఈ వాక్యం నాకు దొరికిందని అనిపించింది. ఆ దైవజనుల గురించి దేవుని గురించి ఇంకేం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు. ಈ ಸಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಜನರು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬತಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ದೇವರ ಕುರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮೇಕೆಗಳಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ఆయన ఆత్మ నీ లోపలికి వస్తా ఉన్నది. ఒక ప్రవచనం విడుదలవుతా ఉన్నది. మీ సంఘాలలో యవనస్తులు దేవుని సేవ కొరకై రాబోతా ఉన్నారు. మీ ప్రాంతంలో దైవ సేవకులు దేశము కొరకై ఆయన కదపబోతా ఉన్నాడు. ప్రవక్తలను మీ పట్టణంలో దేవుడు లేపబోతా ఉన్నాడు. దేశమును తల్లకిందులు చేసే ప్రవక్తలు ఈ బళ్ళారి పట్టణములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేపబోతా ఉన్నాడు. బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్ క్రిస్టియన్ చైతన్య వెల్ఫేర్ సమితి తరఫున ప్రవక్త గారైన పాల్ పృథ్వీ వారి ఆధ్వర్యంలో మనము ఈ 3 days మీటింగ్ కండక్ట్ చేసింది. దేవుని మహాకృపణ వల్ల అద్భుత రీతిలో 3 రోజులు జరిగినవి. ఎంతోమందికి విడుదల జరిగింది. బళ్ళారి పట్టణం అంతా ఆశీర్వదించబడినది. కాకపోతే మనము ఇంకా ఎక్కువ ఎదగాలని అయ్యగారు మంచి వాక్యం చెప్పారు. మంచి ఆశీర్వాదం వచ్చింది. అయ్యగారు మంచి వర్తమానం ఇచ్చారు. మరి అయితే యవ్వనస్తులకి, మరి తాగుబోతులకి, అప్పులు ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన ఆ మాటలు బట్టి విడుదల అయింది. ఈ 3 రోజులు మేము చేసిన దానికి ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చేసిన దానికి మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని మాకు ఆశ వచ్చింది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర కాక కర్ణాటకలో ఇది 2వసారికి వచ్చినారు. బాగా విజృంభణగా జరిగిందని నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను.
ಇದು ಚಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು 2 ಮೊಣಕಾಲು. ಆಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದರು ಈ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪುಗಳು ನೋವು, ಮೊಣಕೈ ನೋವು. ಹಾಂ, నడవటానికి చేత కానప్పుడు పడిపోయినప్పుడు మోకాలు చిప్పు నుండి రక్తం వచ్చింది. ರಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹರಿತಿತ್ತು. ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು చినిగిపోయే రీతిగా పడిపోయింది అనమాట. అట్లా పడిపోతా ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది? ಈಗ ಅವಳು 3 ವರ್ಷಲಿದ್ದ ಐತೆ. 3 3 ವರ್ಷಲಿದ್ದ ನಿಂದ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜೋಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಳು, ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, నడవలేదు. యేసయ్య నడిపిస్తాడు, చూద్దాం. యేసుక్రీస్తు నామములో స్వస్థత. ನಾವು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಗಳು ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯದಿಂದ ಸೇಕು ಇತ್ತು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಗಳು ಇವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲುವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದಗಳು ನನ್ನ ದೇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ತೊಳೆದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಡಿ ನನಗೆ ಜೋಳಿ ನಡ ಹೀಗಿದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಡೆ ಊಟ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಮೊಣಕಾಲು ರಕ್ತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಿವಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ యూట్యూబ్లో చూసే వచ్చినాం మేము కూడా. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసినాడు, మంచి స్వస్థతలు కలిగించినాడు. వాక్యం ద్వారా నేను చాలా బాధపడుకుంటూ వచ్చినాను. అప్పుల బాధలతో చాలా ఉంటుంది. కానీ నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఈ వాక్యం విని ಬಲಪಡಿನಾನು. ದೇವರು ಜೀವಿಂచిన ಗಾಕ. ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಬಾಧಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ನನ್ನ ಲೋನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. మల్లప్ప ఏమి దేవుని సన్నిధిలో ఇది అడిగావు? శోధన బాధలు నామములో చీకటి వెళ్ళిపోవును గాక. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఫ్రీగా ఉంది. ఫ్రీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. దూరం నుంచి వచ్చామండి. కర్ణాటక బాగల్కోట్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మేము వచ్చాము. అసలు మేము పాస్టర్ గారిని ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము మీట్ అవ్వడం. మేము టీవీలోనే చూస్తుంటాము, అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి, పాస్టర్ల ద్వారా చాలా చూసాము. కానీ ఇక్కడ రియల్గా చూసిన తర్వాతనే చాలా మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఈ 2 రోజుల్లో చాలా అద్భుతాలు చూసామండి. మాటలు లేని వారు కూడా మాట్లాడారు. కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినవారు అలా ఎలాగంటే అసలు మేము మా కళ్ళతో నమ్మలేనటువంటి అద్భుతాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయండి. 300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చామండి. మళ్ళీ ఫోన్ చేసి 2వ రోజు కూడా చాలామంది పిలిపించాము. నెక్స్ట్ 3 days కూడా 3వ రోజు కూడా ఇంకా వస్తున్నారు. చాలా అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయండి. ఇక్కడ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇలా మేము చూసాము. ఈ సభ చాలా శక్తివంతమైన సభ, చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయని
మాలాగనే అందరూ తెలుసుకోవాలా. ఈ బళ్ళారి ప్రజలు కూడా ఇక్కడ మంది తక్కువ ఉన్నారండి. వేరు వేరు ఆంధ్ర అక్కడి నుంచే చాలా మంది వస్తున్నారు. అలాగే అందరూ రావాలి, అందరూ తెలుసుకోవాలి. అయ్యగారి ప్రార్థన కానీ వాక్యం కానీ చాలా స్పష్టంగా చాలా మంచిగా చెప్తున్నారండి. అయ్యగారు చెప్పే దాంట్లో మన హృదయంలో ఉన్న బాధలకు సమాధానం. మేము అందరితో ఎంతో స్వస్థత నుంచి బాధల నుంచి వచ్చామండి. కానీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనసులో సమాధానంతో చాలా తృప్తిగా ఉందండి. కవిత, నువ్వు అడిగిన దాన్ని దేవుని జీవితంలో జరిగించడానికి ಇಷ್ಟಪಡ್తున్నాడు. ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಿತು. ನೀವು ನಾಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. దేవాకి దేవుడి రాత్రి మీతో మాట్లాడుతున్న వాక్యం ఈ ప్రతి కష్టాన్ని ఆయన చూశారని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. మీరుంటున్న రుగ్మతలను, వ్యాధులను, బలహీనతలను నేను చూశాను అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. మీ యొక్క బంధకాల నుంచి మీకు విడుదల అవ్వడానికి ఆయనే ఇక్కడికి దిగాను అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. మీకోసం ఏదైనా నేను చేయగలిగిన సమర్థుడిని ప్రభు అంటున్నారు. నాకు అసాధ్యమైనది ఏది లేనే లేదని ప్రభు అంటున్నారు. మీ మీద ఉన్న ప్రతి శాపకాడు విర్రగొడతానంటున్నాడు ప్రభు. ఆయన అంటున్నాడు మిమ్మల్ని విడువను ఎడబాయను అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. మిమ్మల్ని విడవడానికి నేను మనుషుడను కాదు, నరుడను కాదు, నేను దేవుడిని అంటున్నాడు ప్రభు. సదాకాలము మీతో కూడా నేను ఉంటాను అని ప్రభు మీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. ప్రభు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న దురాత్మ అపవాద దుర్గాలను పడగొడతానంటున్నాడు ప్రభు. ఆయన రాజ్యాన్ని ఇక్కడ స్థిరపరుస్తారని ప్రభు అంటున్నాడు. ఆయన త్వరగా రాబోతున్నానని చెబుతున్నాడు. మీ జీవితాలను అందుకే సిద్ధపరుస్తారని ప్రభు అంటున్నాడు. మీరందరూ నా రాజ్యంలో ఉండాలని నా ఆశ అని ప్రభు అంటున్నాడు. లోకం వైపుకి మీరు చూడొద్దు అని అంటున్నాడు ప్రభు. ఈ రాత్రి ప్రభు అంటున్నాడు నా వైపు మీరు చూడండి అంటున్నాడు ప్రభు. నేను మీ జీవితాలను ఆశీర్వదించబోతున్నాను అంటున్నాడు ప్రభు. ఈ రాత్రి మీ దుఃఖము సంతోషముగా మార్చి పంపుతానంటున్నాడు. ఇదే దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన వాక్కులు. ఈ పాస్టర్ చాలా అంటే చాలా అద్భుతాలు చేశాడు ఎంతో మంది జీవితంలో. సో ఇలాంటి పాస్టర్స్ బళ్ళారిలో కూడా చాలా ప్లేసెస్లో, చాలా చర్చెస్లో కూడా ఉండాలి అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. సో చాలా మంది అన్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళంతా కూడా మార్పు పొంది దేవుళ్ళో నడవాలని నా ఒక ఆశ. సో మా ఫ్యామిలీని నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా మార్చాలని నా ఒక ఉద్దేశం, నా ఒక ఆశ. ఇలాంటి పాస్టర్లు కూడా మా పాస్టర్లు కూడా మార్చాలని, ఒక గొప్ప కార్యాలు జరగాలని మా సన్నిధిలో కూడా కోరుకుంటున్నాను. మాట్లాడలేదు. I pray in the name of Jesus. యేసు నామములో నోరు తెరబడును గాక. టచ్ స్వరపేటిక యేసు నామములో ఓపెన్ అవును గాక. ఏ పేరు? గట్టి చెప్పు. గట్టి చెప్పలు కొట్టండి. గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి. ఏం పేరు నీ పేరు? రామప్రసాద్. ఏ ఊరు నీ ఊరు? చెకుదూరా. నిజంగా
ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే ఈరోజు నాకు ఏమనిపించిందంటే, రాబోయే దినంలో ఆయన ఈ వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నా హృదయంకి ఎంత ఒక టచ్ అయిందంటే, పరలోకం గురించి ఆయన చాలా గొప్పగా ఎంత ఒక విశ్వాసంతో తను మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎంత గొప్పగా అనిపించిందంటే, నిజంగా రాబోయే దినాల్లో దేవుడు గొప్పగా వాడబోతున్నాడు. ఎంతోమంది తన వాక్యం సెలవిచ్చినట్టు యోవేలలో 2 అధ్యాయాల్లో చెప్పినట్టు తనకు ఆత్మని అందరిపైన కుమరిస్తున్నాడని వాక్యం సెలవిచ్చినట్టు నిజంగా ఈరోజు నేను అది చూసినట్లు నా కన్ను ద్వారా సంతోషపడింది. అదే రకంగా వాక్యము ఈరోజు చెప్పేటప్పుడు నేను ఏమంటే, ఆ వాక్యంలో ఆయన పేతురు గురించి తను చెప్తుంటే యేసు ప్రభుని ఆ ప్లేస్లో చెప్పినట్ల నా ఒక స్పిరిట్కి టచ్ అయినట్ల, రాబోయే దినంలో పేతురులాగా నేను నిలబడి అన్ని విషయంలో ఆ రకంగా దేవుడు నాకు దర్శనంగా చూపించినాడు. అంటే ఒక నువ్వు కుటుంబ సమేత సేవకి వచ్చే అట్లా దేవుడు నిజంగా ఆ దేవుడు విషయంలో నాకు ఎంత సంతోషమైందంటే, అయ్యగారికి అమ్మగారికి చాలా సంతోషం. నిజంగా థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తాము. మమ్మల్ని బలపరిచి ఇంకా ఈ విధంగా ఇంకా మమ్మల్ని దేవుడు వాడుకోబోతున్నారు. మిమ్మల్ని కూడా ఎక్కువగా వాడుకొని అలాంటి వాళ్ళకన్నీ లేపించే ఒక ఇది ఇచ్చినాడు. దాన్ని బట్టి దేవుడికి స్తోత్రం కలగాలిగా. ಚಪ್ಪಲು ಕೊಡ್ದಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ 3 ದಿನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೂಟಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಜ್ಜೀವನ ತಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದಲಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೋರ್ತಿದ್ವಿ. ದೇವರು ದಾಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗಂತೂ ಈ ಉಜ್ಜೀವ ಕೂಟ ತುಂಬ ಬಲವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. సౌజన్య దేవుడు నేను తాకుతున్నాడు. నీ గుండెల్లో ఉన్న భారం ఆయన తీసివేయబోతున్నాడు. Feel the Holy Ghost receiving touch. Eloma Esolko. గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి. God bless you బిడ్డ. God bless you. God bless you. God bless you. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನೆ 2 ದಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ನೋವು ಕೈ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೈತಿತ್ತು. ದೇವ್ರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಕೈ ನೋವು ದೇವ್ರೇ, ಈ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೈ ನೋವು ಸುಮ್ಮನೆ ನರ ಜಗ್ಗಿನೈತಿದ್ದಪ್ಪ. ಎಸ್ಸಯ್ಯ ದೇವ್ರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೈ ನೋವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು విజయ నీ మార్గాలను అపవాది క్లోజ్ చేశాడండి. అందుకోసమే దారులన్నీ మూయబడ్డాయి. ఫినాన్షియల్ సోర్సెస్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అయిపోయాయి. దేవుడు చెబుతున్నాడు, రాత్రి నీ జీవితంలో అపవాది మూసినటువంటి ఆ తలుపులు, దీవెనలు రాకుండా అడ్డగిస్తున్న అపవాది వేసిన తలుపులు రాత్రి దేవుడు తెరబోతా ఉన్నాడు. నేను కర్ణాటక నుంచి వచ్చాను. 200 కిలోమీటర్ల నుంచి, చాలా దూరం నుంచి వచ్చాము. ఫోన్లో యూట్యూబ్లో చూస్తాం కానీ నమ్మలేదు. ఇది నిజంగానే జరుగుతుందని అనుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ వచ్చి పండ్ల ఎదురుగానే చూసాము. మేము 3 రోజులు ఆరాధనలో పాల్గొన్నాము. 2 రోజులు గడిచాయి. అయ్యగారు మొదటి రోజు మీకు స్వస్థత కలుగుతుంది, అభిషేక తైలము తల మీద పెట్టి గట్టిగా ప్రార్థించండి అన్నప్పుడు, తండ్రిని గట్టిగా ప్రార్థించినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన చేయి వచ్చి తాకినట్టు అనిపించింది. అప్పుడు నాలో ఉన్న బలహీనత అంతా పోయినట్టు స్వస్థత కలిగింది. చాలా తేలికగా అయింది. చాలా అద్భుతాలు. కుంటి వాళ్ళు నడవగలిగారు, మూగ వాళ్ళు మాట్లాడగలిగారు. అయ్యగారు చాలా అద్భుతం
కూర్చోండి. కమా, నీ ఆశీర్వాదాలు మూసేశారు, నీ దీవెన తలుపులను మూసివేశారు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు, ఈ రాత్రి ఆ డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ అవబోతున్నాయి. వాక్యము బాగుంది, అద్భుతాలు బాగుండదు. దేవుడు పాస్టర్ ద్వారా వచ్చే మాటలు ఎంత మాకు శక్తి అంటే అంత శక్తి, అంత ఆనందం, సంతోషం. ఇంకా 2 రోజులు ఉంటే బాగుంది. ఈ ట్రోలింగ్లో అదంతా చేసేదంతా అబద్ధం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము వచ్చి చూసినప్పుడు అదంతా వాస్తవమే. ఎందుకంటే దేవుడి సన్నిధి బలంగా ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇక్కడ ಮಾತಾಪಲಿದ್ದ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ನಡೆಸಿದ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುರಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ.